میر تقی میر کا کہنا ہے، دل سے میرے لگا نہ تیرا دل ہزار ہے، یہ شیشہ ایک عمر سے مشتاق سنگ تھا۔ سحرتاب رومانی نے میر تقی میر کے اسی شعر سے شیشہ چن کر اپنا مجموعہ ترتیب دیا ہے۔ آداب: کتابیں بولتی ہیں کے تحت ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ایک شعری مجموعہ ہے، شیشہ، جس کے تخلیق کار ہیں سحرتاب رومانی۔ شیشے پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر میرے چینل ادبستان کو سبسکرائب کر لیجئے، جہاں میں کتابوں پر تبصرے کرتا ہوں، ادیبوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں، اور بہت ساری آپ کو ادبی چیزیں وہاں دیکھنے اور سننے کو مل سکتی ہیں۔ اسے سبسکرائب کیجئے، ادبستان کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے اب شیشے پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سحرتاب رومانی کہتے ہیں، میرا کردار شیشے کی طرح ہے، یہ سب زنگار شیشے کی طرح ہے۔ انہوں نے میر تقی میر کے شعر سے شیشہ لیا اور شیشے کو اپنے شعر میں بھی، اپنی ایک پوری غزل میں بھی استعمال کیا۔ ان کی کتاب کا ٹائٹل بڑا بامعنی ہے، زومعنی ہے۔ انہوں نے اپنا نام اس طرح کرچی کرچی کیا ہے کہ ان کی شاعری کے اندر جھلکنے والی کرب کی کرچیاں ایک دم ٹائٹل دیکھتے ہی سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ اگرچہ ان کے پرانے مجموعے اگر میں ان کا ذکر کروں تو وہ شاعر رومان ہیں، اپنا تخلص بھی انہوں نے رومانی اسی مناسبت سے رکھا ہوا ہے۔ وہ محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب دل دکھا ہوا ہو تو پھر شیشہ کرچی کرچی ہو ہی جایا کرتا ہے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے اس مجموعے میں۔ سحرتاب رومانی دھیمے لہجے، سادہ اسلوب، عام فہم زبان میں سچی، سیدھی اور کھری بات کہنے والا شاعر ہے۔ چھوٹی بہر میں غم دوراں، غم عشق اور محبت کی خوبصورتی کو ایک ساتھ سموتے ہیں۔ تخلیقی عمل اپنی ہر اظہاری صورت میں اظہار ذات ہے۔ شاعر تخلیقی عمل کے ساتھ کلی طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے، یا تو اس نے شعوری احساس سے تخلیقی عمل کے تحرک میں خود کو ملفوف کر لیا ہوتا ہے، ورنہ یہ اس پر حاوی ہو کر اسے یوں اعلی کار بناتا ہے کہ تخلیق کا شعوری احساس بھی نہیں رہتا۔ اس صورت میں وہ خود ہی تخلیقی عمل بن جاتا ہے۔ سحرتاب رومانی کا یہ شعر اس کی عملی تصویر ہے۔ خاک ہی خاک ہے میری قیمت، خاک تھا پھر میں خاک ہو جاتا۔ روایت پسندی کی فرسودگی سے بچ کر، تازہ ہوا کا ایک جھونکا بن کر، سحرتاب رومانی کی شاعری قدیم ہیت میں نظم ہونے اور شعریات کی پابندی کے باوجود اپنے موضوعات کے اعتبار سے ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قدیم طرز سخن کی پابندی کرتے ہوئے بھی جدید اور جدید تر موضوعات کو شاعری کے قلب میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ شاعری کے لیے مواد، زبان اور ابلاغ کی باہم ہم آہنگی اور توازن بہت ضروری ہے۔ مواد کے لیے جذبے کی سچائی بنیادی شرط ہے، اور اس جذبے کے شاعرانہ اظہار کے لیے مؤثر اور موزوں زبان ضروری ہے۔ سحرتاب، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، دھیمے لہجے اور عام فہم زبان میں سچی، کھری اور سیدھی بات کہنے والا شاعر ہے۔ ہم نے ان کے پہلے مجموعوں پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سحرتاب رومانی شاعر رومانس ہے، لیکن ان کا نیا مجموعہ شیشہ تھوڑا مختلف ہے۔ میں ایک بار پھر ان کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ میرا کردار شیشے کی طرح ہے، یہ سب زنگار شیشے کی طرح ہے۔ خوبصورت شاعری کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دل میں میرے جو ہوتا ہے، کہتا ہوں صاف میں، کرتا نہیں ہوں خود کو بھی اکثر معاف میں۔ تو یہ انہوں نے مجھے جو ان کی اس مجموعے کی جو خاص بات نظر آئی، وہ ان کا شیشے کا میں اپنا نام کرچی کرچی دکھانا اور کتاب کا نام بہت مختصر رکھنا، یہ بڑا زومانی اور بامانی قسم کا
टाइटल है, जिसमें इनकी इस किताब की शायरी झलक रही है। ये तो खैर मेरी तरफ से मेरा तारुफ था इस किताब के बारे में। आइए देखते हैं कि दूसरे इनके रफ़क़ा जो हैं शायरी के बारे में, जो अहम अदीब हैं, वो क्या कहते हैं। डॉक्टर फ़हीम शनाज़ काज़मी लिखते हैं, ज़िंदगी मैंने गुजारी है सहर एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बग़ैर। ज़िंदगी तवक्कुफ़ के बग़ैर गुजारने के अलावा सहरताब रुमानी ने शायरी से भी ज़िंदगी भर मुसलसल लौ लगाए रखी है। यही वजह है कि अब सहरताब का नया मजमूए कलाम शीशा आ चुका है। इस मुकाम पर मैं एक बात पूरे यकीन और एतमाद से कह सकता हूँ कि सहरताब की शायरी में दोहराव नहीं है। जदीद से जदीद तर फ़िक्री रचाव है। वो जितना सादा और कमगो है, उसकी शेरी कायनात और फ़िक्री मिजाज उसी कदर वसी और तेवा तराज है। उसके यहाँ ठहराव नहीं। वो काफिया, रदीफ़ और ज़मीन की अंदरूनी फ़िज़ा सब कुछ बदलता जा रहा है। सहरताब रुमानी की शेरी कायनात और फ़िक्री तेवर असरी गज़ल से मुनफरद भी हैं और भरपूर भी, जिसमें फ़साहत व बलागत और सलासत का जोहर दमकता है, जिसके पस मंज़र में उसका तजर्बा, रियाज़त, मुशाहिदे की कामलियत, मेहनत, लगन और लहू में, फ़िक्र में, उसके अंदरून में मचलती हुई तपिश शामिल है। उर्दू की नई शेरी कायनात में उसकी तख्लीकी वफूर से लबरेज शायरी हमारे अहद का अहम वाक़या है। उनके एक और अहम अदीब कहते हैं, काशिफ़ हुसैन गैर कहते हैं कि शायरी के हवाले से आज का दौर इस लिहाज से अहम है कि हर तरफ अच्छी और कसरत से शायरी हो रही है, लेकिन इस कसरत से होने वाली अच्छी शायरी की एक ख़राबी किसी तरह हज़म नहीं हो पा रही, और वो ये कि किसी गज़ल पर से अगर शायर का नाम मिटा दिया जाए तो ये मालूम नहीं होता कि ये गज़ल किस शायर की है। लेकिन इन शायरों के हजूम में एक शायर ऐसा भी है जिसकी गज़ल आप नाम के बगैर भी पढ़ें तो दिलो दिमाग के पर्दे पर फ़ौरन एक नाम उभरता है, सहरताब रुमानी। सहरताब रुमानी इन चंद मादूदे खुशकिस्मत शोरा में से हैं जिनकी गज़ल उनके दस्तखत का रूप धार गई है। लफ्ज़ कभी पुराना नहीं होता, बल्कि नए मानी के साथ कभी ना कभी जलवागर ज़रूर होता है। बस वो इस लिखारी के इंतज़ार में होता है जो उसे लुग़त से निकाल कर तख्लीकी दुनिया में ले आए। ऐसे ही कुछ अल्फाज को सहरताब रुमानी बड़ी कामयाबी से गज़ल में बतौर काफ़िया परोकर अपनी शेरी सल्तनत में लाए हैं। ऐसा वही शायर कर सकता है, शायरी जिसका ओढ़ना बिछोना हो, जो कुल वक्ती शायर हो, जुज़ वक्ती नहीं। सहरताब रुमानी भी कुल वक्ती शायर हैं, इसीलिए उनका नित नए अल्फाज से हर लम्हा वास्ता पड़ता है। ये दो अदीबों की राय है सहरताब रुमानी की किताब शीशा के बारे में। खुद वो कहते हैं कि मेरा किरदार शीशे की तरह है, ये सब जंगार शीशे की तरह है। खूबसूरत किताब, शायरी पढ़ने वालों के लिए एक अच्छी किताब है। सहरताब रुमानी अच्छी और खूबसूरत शायरी करते हैं। इस किताब को रंगे अदब पब्लिकेशंस कराची ने शाया किया है। रंगे अदब कराची का पता लिख लीजिए, रंगे अदब पब्लिकेशंस, ऑफिस नंबर 5, किताब मार्केट, उर्दू बाज़ार, कराची। इनका फ़ोन नंबर लिख लीजिए 0345 2610 इनका दूसरा नंबर लिख लीजिए 021, ये कराची का कोड है 32761100। इस किताब की कीमत 500 रुपये मुकर्रर की गई है। इनकी किताब ज़रूर पढ़िए, अच्छा लिखते हैं। रंगे अदब पब्लिकेशन से ये किताब आप मंगवा सकते हैं। हमारा मानना है कि किताब कल्चर को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। किताब खरीदिए, किताब पढ़िए, किताब को दूसरों को तोहफ़ा दीजिए, क्योंकि किताब से बेहतर और कोई तोहफ़ा नहीं होता। आज के दौर में किताब को तोहफे के तौर पर दिया जाना चाहिए। अपने दोस्त रज़ा सदीकी को इजाज़त दीजिए। एक नए दोस्त और एक नई किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। और आखिर में अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि अदबिस्तान आपका अपना चैनल है, इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नई किताबों का तारुफ आपसे कराते रहें, अदीबों को आपसे मिलवाते रहें। अदब की खिदमत के लिए हमारे साथ ताउन कीजिए। रज़ा सदीकी को इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.